Importance of management. Okay, last lecture we have seen three levels of management: top level management, middle level management, and lower level management. Okay, in this topic we highlight the top level management means the MD, CEO, MD, CEO. Okay, and middle level management means head of department, HOD, branch manager, okay, and in lower level management we are focused on supervisor, shop head, etc. Okay, these are the three levels of management. Today's lecture we have to concentrate on importance of management. What is the importance of management? Okay, the first, management is responsible for the defining of objectives and goal of the organization. Okay, first importance of management is that it is responsible for it is responsible for goal and policies. Okay, management is important. Management is responsible for the goals and policies of the organization. Okay, this is the first importance of the management. Management is responsible for the goal of organization and policies of the organization. Okay, next importance of management is that management facilitate achievements of group goal by arranging the factors of production, organizing and integrating resources. That means management is directly responsible for the production, growth rate, loss of profit. Okay, management is directly responsible for the production, growth rate, and loss of the profits. Okay, third number, management ensures that there is no wastage of time, money, and efforts. Okay, the main duty of management is to ensure no wastage of man, money, and most importantly time. Okay, this is the third importance of the management. The main role of management is that management have to ensure that no wastage of man, money, and machineries. Okay, after that, the fourth importance of management is that management provides for the optimum utilization of resources. Okay, management ensures optimum use of resources. Okay, this is the
fourth importance of the management. Management ensures the optimum use of resource. And the fifth number importance of management is that management employs skill, knowledge, and experience in avoiding the wastage and ensuring that men and machines are producing at maximum. Use and deploy key persons, machines to avoid the wastage, and machine perform its maximum efficiency. Machine perform its maximum efficiency. बघा त्याची जे काही इम्पॉर्टन्स पाहिले आपण 5 इम्पॉर्टन्स पाहिलेत आपण, बरोबर आहे. आता 5 इम्पॉर्टन्सचा मीनिंग काय आहे? पहिले इम्पॉर्टन्स काय सांगितलेले? गोल अँड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गनायझेशन. म्हणजे काय असतं? मॅनेजमेंटने तुमच्या संस्थेचे जे काही गोल्स असतील ते गोल्स डिसाइड करायचं काम कोणाचं आहे? तर मॅनेजमेंटचं असतं. ओके, संस्थेच्या काय पॉलिसीज असतील, संस्थेचे काही गोल असतील, कुठे जायचे आपल्याला, एम्प्लॉईज कसे ठेवायचे, त्या एम्प्लॉईजला सॅलरी काय द्यायची, किती दिवस त्यांना कामावर ठेवायचे, किती दिवस सुट्ट्या द्यायच्या, केव्हा लंच ब्रेक असला पाहिजे, केव्हा टी ब्रेक असला पाहिजे, कोणत्या पॉलिसीज त्यांना द्यायच्या, मेडिकल पॉलिसीज असेल किंवा फॅमिली हेल्थ केअर पॉलिसी असेल, अशा ज्या काही डिफरंट पॉलिसीज असतील किंवा ईपीएम असेल, पीएम असेल, जे काही द्यायचे एम्प्लॉईजला सगळ्यांना आपण पॉलिसी. हे सगळं जे काही पॉलिसीज आहेत त्या सगळ्या पॉलिसीज डिफाईन करायचं किंवा त्या सगळ्या पॉलिसीजवरती राईट कोणाचा असतो तर मॅनेजमेंटचा असतो. ओके, त्यानंतर गोल म्हणजे काय सांगता येईल आपल्याला? संस्थेला आपल्या किंवा ऑर्गनायझेशनला किंवा कंपनीला आपल्या कुठपर्यंत जायचंय, आपल्या कंपनीमधून आपल्याला किती प्रोडक्शन घ्यायचंय, किती आउटपुट आपल्या त्या कंपनीमधून मिळवायचंय. ओके, आणि किती प्लॅन्स आपल्याला चालवायचे, किती प्रोडक्ट आणि आपल्याला हे करायचे, हे सगळे जे काही गोल असेल सगळं गोल सेट करायचं काम करत असतं तर मॅनेजमेंट असतं. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट आता प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट अँड लॉस ऑफ प्रॉफिट. जे काही तुमचं प्रोडक्शन होईल, जेवढं काय अमाऊंट मध्ये प्रोडक्शन असेल हे सगळं प्रोडक्शन द्यायचं काम कोणाचं आहे? तर मॅनेजमेंटचं आहे. किंवा तुम्ही कंपनीमध्ये जर आपण काय प्रोव्हाइड केलं, कंपनीमध्ये जर आपण रॉ मटेरियल प्रोव्हाइड केलं, राईट मशिनरीज प्रोव्हाइड केल्या तरच आपण प्रोडक्शन निघणार आहे. राईट, म्हणजे प्रोडक्शन वाढवणं किंवा कमी करणं पण कोणाच्या हातात असतं? मॅनेजमेंटचं असतं. कंपनीचा जो काही ग्रोथ रेट आहे, कंपनीला आपल्याला वरती द्यायचंय, खाली आणून पाडायचंय, कंपनी बंद करायची, कंपनी एमएनसी मध्ये कन्वर्ट करायची, हे पण कोण ठरवतं? मॅनेजमेंट ठरवतं. त्यानंतर जे काही लॉस होईल किंवा जो काही प्रॉफिट होईल याचा पण जे काही डायरेक्टली बेनिफिट कोणाचं असतं तर हे मॅनेजमेंटच असतं. मॅनेजमेंटच रिस्पॉन्सिबल असतो कशासाठी? लॉस ऑर प्रॉफिट. लॉस होईल किंवा प्रॉफिट होईल सगळ्या गोष्टींना रिस्पॉन्सिबल असतो मॅनेजमेंट असतो. ओके, त्याच्यानंतर टू एन्श्युअर नो वेस्टेज ऑफ मॅन, मनी अँड मशीन. अशा प्रकारची माणसं आपण डिप्लॉय करायची की जे काय करणार नाही, कोणत्या प्रकारचं वेस्टेज करणार नाही, कोणता माणूस टाइमपास करणार नाही. कोणत्या मशिनरीमध्ये एखादा प्रॉडक्ट गेलाय, 2 मशिनरीज आहेत, एक मशिनरीज घेतली त्या मशिनरीज मध्ये आपण प्रोडक्ट टाकला तर तो 2 दिवसांनी बाहेर येतोय, दुसरी मशिनरी घेतली त्यात प्रोडक्ट टाकला तर तो 6 तासांनी बाहेर येतोय. म्हणजे जर आपण 6 तासाची मशीन जर डिप्लॉय केली तर आपल्याला त्यावर टाइम वेस्टेज वाचू शकतो. म्हणून अशा मशिनरी विकत घेणं किंवा वेस्टेज बोलायचंय की बोलायचं नाहीये हे सगळं ठरवायचं काम कोणाचं असतं? मॅनेजमेंटचं असतं. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट आहे मॅनेजमेंट इन्श्युअर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस. म्हणजे काय? तुमच्याकडे ज्या काही गोष्टी अवेलेबल आहेत, तुमच्याकडे जे काही रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत त्या सगळ्या रिसोर्सेसचा मॅक्झिमम यूज करून घेणं. जे काही माणसं असतील त्याची मॅक्झिमम एफिशियन्सी युटिलाइज करणं हे सगळं काम कोणाचं असतं? मॅनेजमेंटचं असतं. ओके, त्यानंतर यूज अँड डिप्लॉइड स्किल पर्सन. ज्या माणसाला जे काही येतं तेच माणसं त्या मॅनेजमेंटमध्ये डिप्लॉय केले पाहिजे. म्हणजे मेंटेनन्स आहे इलेक्ट्रिकल, त्याचा मेकॅनिकलचा माणूस घेतला तुम्ही, तो काय करेल? मग
तो काय करेल, टाइमपास करेल. काय होईल मग, वेस्टेज ऑफ टाइम होईल तिथं. ओके, तिला कळणारच नाही काय आहे ते. त्यामुळे काय करायला पाहिजे, डिप्लॉइड स्किल पर्सन, ज्याला जे काम जमतं तसे स्किल असलेले पर्सन तिथे घेतले पाहिजे. ज्या मशिनरी आपल्याला लागणार आहेत, ज्याच्यातून आपल्याला आउटपुट पाहिजे, अशाच मशिनरीज घेतल्या पाहिजे. आणि काय केलं पाहिजे, अशी मशिनरी घेतली पाहिजे की तिचं मॅक्झिमम जी काय प्रोडक्शनची तिची कॅपॅसिटी आहे तेवढ्या पूर्ण कॅपॅसिटीने त्या मशीनने प्रोडक्शन केलं पाहिजे. त्यासाठी टू अवॉइड द वेस्टेज, त्यासाठी वेस्टेजला अवॉइड करण्यासाठी आपण या गोष्टी केल्या पाहिजे. ठीक आहे, हा टॉपिक लक्षात आला सगळ्यांच्या. अंबादास, भावना, दीप्ती, श्रीराम, निकिता, पूजा, प्रियंका, सागर. लक्षात आले सगळ्यांच्या, मेसेज करा लक्षात आला असेल तर यस म्हणा, पुढे जाऊ मग आपण. ओके, तर नेक्स्ट टॉपिक आहे डिफरन्स बिटवीन ऍडमिनिस्ट्रेशन अँड मॅनेजमेंट. Now in this topic we have to see the difference between administration and management. Okay, administration and management. Okay, first of all, what is meant by administration? सांगतील का कोणाला what is meant by administration? Administration कशाला म्हणतो आपण? सांगतील का कोणाला ऍडमिनिस्ट्रेशन कशाला म्हणतो आपण? मॅनेजमेंटची डेफिनेशन सांगतील का? मॅनेजमेंट कशाला म्हटलं होतं आपण? तसं जर पाहिलं आपण तर मोस्टली सिमिलॅरिटीज आहेत त्याच्यामध्ये, ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये आणि मॅनेजमेंट मध्ये भरपूर सिमिलॅरिटीज आहेत ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि मॅनेजमेंट मध्ये. फक्त काही डिफरन्स आहेत, जे डिफरन्स आपल्याला बघायचे त्याच्यामध्ये. ऍडमिनिस्ट्रेशन अँड मॅनेजमेंट. ओके, मोस्टली लोक काय लोकांना डिफरन्शिएट करणं कसं अवघड जातं. आपण मॅनेजमेंटची डेफिनेशन ऑलरेडी बघितलेली. मॅनेजमेंटला आपण काय म्हटलं होतं आपण? मॅनेजमेंट मध्ये काय म्हटलं होतं आपण? मागच्या डेफिनेशन मध्ये आपण काय म्हटलं होतं? मॅनेजमेंट इज अ सायन्स अँड अ डिसिप्लिन एट अ बॉडी ऑफ नॉलेज. इट कॅन बी लर्न अँड पार्टिसिपेटेड. म्हणजे काय? मॅनेजमेंट म्हणजे काय म्हटलं होतं आपण? की असा एक ग्रुप असतो की जो काय करत असतो, व्हेरियस ऍक्टिव्हिटी करत असतो. ऍक्टिव्हिटी कशा करत असतो की ज्याच्यातून काय मिळते आपल्याला? आउटपुट मिळते. तर आपण म्हटलं होतं मॅनेजमेंट म्हटलं होतं, बरोबर आहे. ऍडमिनिस्ट्रेशन कशाला म्हणू शकतो आपण? ऍडमिनिस्ट्रेशनला काय म्हणू शकतो आपण? द गायडन्स, लीडरशिप and control of the efforts of a group of individuals towards the some
कॉमन गोल म्हणजे काय करायचं आपल्याला, गायडन्स घ्यायचे, कंट्रोल पण घ्यायचा आहे. ओके, काय काय घ्यायचंय, गायडन्स घ्यायचंय आपल्याला, कंट्रोल पण घ्यायचं आहे, लिडरशिप घ्यायची आहे. कशासाठी घ्यायची आहे, गायडन्स कोणी करायचं आहे, ग्रुप ऑफ पीपलने करायचं आहे. मॅनेजमेंट मध्ये सिंगल पर्सन पण करू शकतो, थोडंसं डिफरन्स लक्षात घ्या. आता सिंगल पर्सन कॅन ऑल्सो गाइड अस, कंट्रोल अस and performing the leadership. Okay, but in case of administration, group of people, काय होते इथे, group of people guide us, guidance, leadership and controlling. आता कशासाठी, for what, to achieve common goal, to achieve the common goal. ओके, सगळ्यांचा गोल कसा असला पाहिजे, सगळ्यांचं टार्गेट कसं असलं पाहिजे, सेम असलं पाहिजे. ओके, ग्रुप ऑफ पीपल्स आहेत, भरपूर लोक एकत्र आहेत, पण सगळ्यांचं टार्गेट कसं पाहिजे, सेम पाहिजे. ओके, हीच डेफिनेशन सेम मॅनेजमेंटची असू शकते, पण मॅनेजमेंट मध्ये सिंगल पर्सन पण असतात आणि ग्रुप ऑफ पीपल्स पण असतात. ओके, कशामध्ये, मॅनेजमेंट मध्ये. पण ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये काय राहतं, ग्रुप ऑफ पीपलच असतात की ज्यांचं काय असतं, ज्यांचा गोल सिंगल असतो. ओके, त्यांचा गोल कसा असतो, सिंगल असतो. ठीक आहे, आता आपण एक 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 डिफरन्स बघू मॅनेजमेंट मध्ये आणि ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये काय काय डिफरन्स असतात. आपण ऍडमिनिस्ट्रेशन, मॅनेजमेंट. ओके, आपल्याला काय करायचं, डिफरन्शिएट करायचं. फर्स्ट डिफरन्स काय तो, फर्स्ट काय तो आपण पॉलिसी बेसिस वरती, पॉलिसी वरती काय डिफरन्स असतो, पॉलिसी मेकिंग आपल्याला माहिती आहे, मॅनेजमेंटचं काम असतं पॉलिसी मेकिंग करणे, राईट. पॉलिसी वरती काय डिफरन्स आहे बघू आपण. ओके, तर ऍडमिनिस्ट्रेशनचं काम काय, कन्सर्न विथ पॉलिसी मेकिंग, डिटरमाइनिंग द गोल, ऑब्जेक्टिव्ह अँड सेटिंग टार्गेट्स. काय काय काम यायचं, मेकिंग पॉलिसी, काय करतात हे, पॉलिसी मेकिंग करतात. मेकिंग पॉलिसी, काय काय काम यायचं, मेकिंग पॉलिसी, डिटरमाइनिंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव्ह अँड सेटिंग टार्गेट. आणि काय करायचे, टार्गेट सेट करायचे. कोणाचं काम आहे, ऍडमिनिस्ट्रेशनचे. आणि मॅनेजमेंटचं काम काय, इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी. मॅनेजमेंटचं काम काय, इम्प्लिमेंटेशन ऑफ पॉलिसी. यांचं काम काय, मेकिंग पॉलिसी, सेटिंग टार्गेट, सेटिंग गोल्स. आणि यांचं काम काय, आणि यांचं काम काय मॅनेजमेंटचं, इम्प्लिमेंटेशन ऑफ पॉलिसी. जी पॉलिसी ऍडमिनिस्ट्रेशनने बनवलेली आहे ती पॉलिसी इम्प्लिमेंट कशी करायची, किंवा तुमची जी काही पद्धत असेल पण तुम्हाला काय करायचं, इम्प्लिमेंट करायचे, हे काम कोणाचं आहे, मॅनेजमेंटचे. त्यानंतर फंक्शन, फंक्शन बघू आपण काय काय, ऍडमिनिस्ट्रेशनचे फंक्शन काय असतात आणि मॅनेजमेंटचे फंक्शन काय काय असतात. ओके, फर्स्ट फंक्शन दिसत बघू आपण ऍडमिनिस्ट्रेशन. ऍडमिनिस्ट्रेशनचं फंक्शन काय, administrative functions are legislative and largely determining. काय सांगतील आपल्याला, लेजिस्लेटिव्ह म्हणजे काय असले पाहिजे, जे गव्हर्निंग असले पाहिजे, की जे कसे असले पाहिजे, एखाद्या लॉ मध्ये बाउंडेड असले पाहिजे. ओके, याला म्हणतो आपण लेजिस्लेटिव्ह फंक्शन्स. म्हणजे नियमामध्ये करायचे सगळं, नियमाच्या बाहेर जाऊन ते काहीही करत नाही. कोण, ऍडमिनिस्ट्रेशन. जे काही करायचे ते सगळं नियमाच्या मध्येच. आणि यांचं फंक्शन काय तर, एक्झिक्युटिव्ह नेचर.
एक्झिक्युटिव्ह नेचर म्हणजे काय, तुम्ही माणसं ठरवून दिलेले आहेत, त्या माणसांनी तसंच काम करायचं. ओके, म्हणजे टीम लीडर असेल, एमडी असेल, जे काही माणसं तुम्ही ठरवून दिलेले, सुपरवायझर असेल, त्याने प्रत्येकाने काय करायचं, आपल्याला जे काम असेल तसं काम करून द्यायचे. त्यांना असं लेजिस्लेटिव्ह नसतं, म्हणजे ते पद्धतात नसतात, स्वतःच ते तयार करू शकतात आणि स्वतःच आपलं काम काय करू शकतात, ते कम्प्लीट करू शकतात. ओके, त्यानंतर अजून फंक्शन काय येतं, ऑर्गनायझेशन जो असतो, सॉरी ऍडमिनिस्ट्रेशन जो असतो, तो काय करत असतो, स्वतः इन्व्हॉल्व असतो. कशामध्ये इन्व्हॉल्व असतो स्वतः, की तो प्लॅनिंग असेल, जे काही प्लॅनिंग असणार आहे, तो स्वतः काय असतो प्लॅनिंग मध्ये इन्व्हॉल्वमेंट इन प्लॅनिंग. काय असतो हा इन्व्हॉल्वमेंट इन प्लॅनिंग, हा स्वतः प्लॅनिंग मध्ये प्रेझेंट असतो. कोण, ऍडमिनिस्ट्रेटर. आणि हा काय करत असतो, फक्त मोटिवेटिंग अँड कंट्रोलिंग, याचं एवढंच काम आहे. स्वतः इन्व्हॉल्वमेंट दाखवत नाही, फक्त काय करणार आहे, मोटिवेट करणार आहे. मोटिवेट आणि कंट्रोलिंग एवढंच काम करणार. तो काय करणार, फक्त कंट्रोल करणार आहे आणि मोटिवेट करणार आहे. बाकी तो स्वतः प्लॅनिंग मध्ये इन्व्हॉल्व होणार आहे का, तर तो स्वतः इन्व्हॉल्व होणार नाही. ठीक आहे, त्यानंतर नेक्स्ट आहे डायरेक्शन. नेक्स्ट डायरेक्शन. डायरेक्शन मध्ये काय येतं, की ऍडमिनिस्ट्रेटर जो राहतो हा स्वतः इन्व्हॉल्व नसतो कशामध्ये, त्याच्यामध्ये जे काही वर्कर्स वर्क करतात त्या वर्करच्या वर्क मध्ये हा ऍडमिनिस्ट्रेटर स्वतः इन्व्हॉल्व नसतो. म्हणजे ह्युमन एफर्ट्स जे असतील ते ह्युमन एफर्ट्स मध्ये हा इन्व्हॉल्व नसतो. नॉट इन्व्हॉल्व इन ह्युमन एफर्ट्स. नॉट इन्व्हॉल्व इन ह्युमन एफर्ट्स. आणि याचं जे काय असेल डायरेक्शन जी काय असते मॅनेजमेंटची त्याच्यावरती डिपेंड असते, तर ती डायरेक्शन पूर्णपणे डिपेंड कशावर असते, ते ह्युमन एफर्ट्स वरती डिपेंड असते. म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेटरची डायरेक्शन वेगळी होऊ शकते, पण मॅनेजमेंटची जी डायरेक्शन आहे ती कोणावर डिपेंड असते, पूर्ण टोटली ह्युमन एफर्ट्स वरती. लोक जे करतायत, लोक जे तेच मॅनेजमेंट, त्यांची जी डायरेक्शन आहे ती कशावर लेक्चर चालू आहे, कॉलेज लेक्चर डिपेंड आहे, तर ह्युमन एफर्ट्स वरती डिपेंड आहे. त्याची डायरेक्शन मॅनेजमेंटची डायरेक्शन. ओके, ऍडमिनिस्ट्रेटरची डायरेक्शन ह्युमन एफर्ट्स वरती डिपेंड नाहीये, कारण तो काय इज नॉट इन्व्हॉल्व इन द ह्युमन एफर्ट्स. ह्युमन एफर्ट्स मध्ये इन्व्हॉल्वच करत नाही, त्यामुळे त्याची डायरेक्शन त्याच्यावरती डिपेंड नसते. त्याच्यानंतर नेक्स्ट लेवल. लेवल आपण लेवल्स ऑलरेडी पाहिल्या. किती लेवल्स आहेत मॅनेजमेंटच्या, मॅनेजमेंटचे किती लेवल्स आहेत, लेवल्स ऑफ मॅनेजमेंट कोण सांगेल, दीप्ती, निकिता, पूजा, लेवल्स ऑफ मॅनेजमेंट. लेवल्स ऑफ मॅनेजमेंट आपण आताच पाहिजे, बरोबर आहे. 3 लेवल्स आहेत, करेक्ट आहे. किती लेवल्स आहेत मॅनेजमेंटच्या, या मॅनेजमेंट किती लेवल्स आहेत, 3 लेवल्स आहेत, बरोबर. कोणत्या कोणत्या लेवल्स आहेत, की टॉप, मिडल अँड लोअर. टॉप, मिडल अँड लोअर. तसं ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या जे काही लेवल्स आहेत, ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या लेवल या फक्त 2च असतात. ओके, एक तर तो टॉप लेवलचा मॅनेजमेंट असू शकतं, किंवा तो काय असतो, ओनर असतो. ओके, इथे किती लेवल आहेत, 2च लेवल आहेत. एक तर तो काय असेल, टॉप लेवलचा असेल, किंवा तो स्वतः काय असणार आहे, ओनर असणार आहे. ओके, इथे लेवल्स फक्त 2च आहेत. इकडे किती लेवल्स आहेत, 3 लेवल्स आहेत, टॉप लेवल, मिडल लेवल आहे
लोअर लेवल, असं 3 लेवल्स आहेत. तर किती लेवल्स आहेत? 2च लेवल. एक टॉप लेवल असेल किंवा तो काय असेल, ओनर असणार स्वतः कंपनीचा. ओके. त्यानंतर कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट टॉपिक काय आपला? कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन काय? आता जो ऍडमिनिस्ट्रेटर असतो, ऍडमिनिस्ट्रेटर कशामध्ये कोऑर्डिनेट करणार आहे? तर 3च गोष्टींमध्ये कोऑर्डिनेट करणार आहे. फर्स्ट इज कोऑर्डिनेट विथ फायनान्स, कोऑर्डिनेट विथ प्रोडक्शन अँड कोऑर्डिनेट विथ डिस्ट्रीब्युशन. 3 गोष्टींमध्ये हा काय करणार आहे? कोऑर्डिनेट करणार आहे. कोऑर्डिनेट इन फायनान्स, कोऑर्डिनेट इन डिस्ट्रीब्युशन, कोऑर्डिनेट इन प्रोडक्शन. तसा जो काही मॅनेजमेंट असणार आहे, मॅनेजमेंट काय कशामध्ये कोऑर्डिनेट करणार आहे? प्रत्येक फंक्शन मध्ये तो कोऑर्डिनेट करणार आहे. स्मूथ फंक्शन, प्रत्येक स्टेपला स्मूथ फंक्शन होण्यासाठी तो काय करणार आहे? जेवढ्या काही इंडस्ट्रीच्या फंक्शन्स असणार आहेत, जेवढे काही इंडस्ट्रीचे जे काही शॉप्स असतील, जेवढे काही इंडस्ट्रीचे सेक्टर्स असतील, प्रत्येक सेक्टर मध्ये काय होणार आहे? हा मॅनेजमेंट इन्व्हॉल्व असणार आहे. का बरं इन्व्हॉल्व असणार आहे? टू इन्शुअर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गनायझेशन. ऑर्गनायझेशनच्या स्मूथ फंक्शन साठी तो काय असणार आहे? रिस्पॉन्सिबल असणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीमध्ये मॅनेजमेंट इन्व्हॉल्व असणार आहे आणि ऍडमिनिस्ट्रेटर फक्त 3 गोष्टींमध्ये इन्व्हॉल्व असणार आहे. फायनान्स, पैशाची गोष्ट आली असेल तर, प्रोडक्शनची गोष्ट आली असेल तर, आणि डिस्ट्रीब्युशन करायची काही गोष्ट आली असेल एखादी तर, या 3 गोष्टींमध्ये काय असणार आहे? हा इन्व्हॉल्व असणार आहे. कोण? ऍडमिनिस्ट्रेटर. आणि मॅनेजमेंट हा प्रत्येक गोष्टीमध्ये इन्व्हॉल्व असणार आहे. कशासाठी? स्मूथ फंक्शनिंग साठी. ओके. ऑर्गनायझेशनच्या स्मूथ फंक्शनिंग साठी तो प्रत्येक गोष्टीमध्ये इन्व्हॉल्व असणार आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे एक्सपर्टाइज. कोऑर्डिनेशन झालं. नेक्स्ट आहे एक्सपर्टाइज. नेक्स्ट आहे एक्सपर्टाइज. आता जे ऍडमिनिस्ट्रेटर असतात, ऍडमिनिस्ट्रेटर काय असतात? ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मध्ये ते हायली काय असतात? एक्सपर्ट असतात. कशामध्ये? ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये ते हायली एक्सपर्ट असतात. पण टेक्निकल नॉलेज मध्ये ते लोअर एक्सपर्ट असतात. त्यांना टेक्निकल गोष्टींचं एवढं नॉलेज नसतं. त्यांना नॉलेज कसं असतं? ऍडमिनिस्ट्रेशनचं. पण मॅनेजमेंट जे काय असतं, मॅनेजमेंट मध्ये काय असतं? टॉप, मिडल, लोअर, तिन्ही लेवल मध्ये ज्या काही येतं, मेन मशिनरी जे काही येतं, त्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये ते कसे असतात? एक्सपर्ट असतात. ओके. सगळ्या गोष्टींमध्ये ते काय असतात? मॅनेजमेंट वाले एक्सपर्ट असतात. आणि ऍडमिनिस्ट्रेटर वाले फक्त ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्येच एक्सपर्ट असतात. बाकी त्यांना टेक्निकल नॉलेज काहीही नसतं. नेक्स्ट आहे एरिया. नेक्स्ट आहे एरिया. एरिया म्हणजे कोणत्या एरिया? वर्किंग एरिया. कोणत्या एरियामध्ये जास्त काम करतात? तर जे ऍडमिनिस्ट्रेटर असतात किंवा आपण पाहिले कोण असतात? जनरली टॉप किंवा ओनर्स असतात. राईट. मग यांचं जे काही वर्क असणार आहे, वर्किंग एरिया असणार आहे, असणार आहे टॉप लेवलला असणार आहे. ओके. त्यांचा जो वर्किंग एरिया असणार आहे तो कसा कुठं असणार आहे? टॉप लेवल मध्येच असणार आहे. आणि मॅनेजमेंटचा वर्किंग एरिया कुठं असणार आहे? ऑल 3 लेवल्स. वर्किंग एरिया असणार याचा ऑल 3 लेवल्स. म्हणजे कोणत्या? टॉप लेवल, मिडल लेवल आणि बॉटम लेवल किंवा लोअर लेवल. या तिन्ही लेवलला ते त्यांचा वर्किंग एरिया असणार आहे. कोणाचा? मॅनेजमेंट वाल्यांचा. ओके. ठीक आहे. तर हे सगळे झाले 8 डिफरन्स. ओके. लक्षात राहतील सगळ्यांचे 8 डिफरन्स. एनी डाऊट? यात काही डाऊट आहे का आता? भावना, प्रियंका, कळलंय मग आता हे काय काय पाहिलं आपण? इम्पॉर्टन्स ऑफ मॅनेजमेंट पाहिलं. त्यानंतर आपण काय पाहिलं? डिफरन्स बिटवीन द ऍडमिनिस्ट्रेशन अँड मॅनेजमेंट. ओके. तसं आता आपण पाहिलं तर आपल्याला काय दिसतंय की तिथं जास्त काही मोठा डिफरन्स नाहीये. कशामध्ये? ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि मॅनेजमेंट मध्ये. ओके. त्याच्यामुळे काय? इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऍडमिनिस्ट्रेशन अँड मॅनेजमेंट. ओके. दोघांमधलं डिस्टिंग्विश करणं थोडंसं अवघड आहे, कारण त्यामध्ये जास्त असं काही मोठा डिफरन्स
नाहीये. आता डिफरन्स काय काय आहे तो आपण पाहिला. फर्स्ट डिफरन्स काय पाहिला आपण, पॉलिसी. पॉलिसी मध्ये काय पाहिलं, ऍडमिनिस्ट्रेटर इज अ ऍक्च्युअल पॉलिसी मेकिंग, राईट. पॉलिसी मेक करणार आहे तो कोण, ऍडमिनिस्ट्रेटर. आणि हा कोण आहे, मॅनेजमेंट कोण आहे, त्याचं वर्क काय, फक्त इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज. तो फक्त काय करणार आहे, पॉलिसीजला इम्प्लिमेंट करणार आहे. त्यानंतर फंक्शन्स पाहिले आपण. ऍडमिनिस्ट्रेटिव्हचे फंक्शन्स काय, जे काही फंक्शन्स असतात त्याचे ते सगळे लेजिस्लेटिव्हली असतात. ओके, एका नियमामध्ये बांधील असतात. त्याचे जे काही फंक्शन्स आहेत, तसं मॅनेजमेंटचे फंक्शन्स असे काही बांधील नसतात. ओके, नेक्स्ट आपण फंक्शन काय पाहिलं, की मॅनेजमेंट ऍडमिनिस्ट्रेटरचं फंक्शन काय आहे, ऍडमिनिस्ट्रेटर इज ऍक्च्युअली इन्व्हॉल्ड इन, कशामध्ये इन्व्हॉल्ड आहे तो, प्लॅनिंग अँड ऑर्गनायझिंग. काय तो स्वतः प्लॅनिंग आणि ऑर्गनायझिंग मध्ये त्याची ऍक्च्युअल इन्व्हॉल्वमेंट असते. ओके, तशी यांची कशामध्ये असते, मॅनेजमेंटची मोटिवेटिंग अँड कंट्रोलिंग मध्ये असते. त्याच्यानंतर डायरेक्शन काय पाहिले आपण, की जो ऍडमिनिस्ट्रेटर असतो हा ह्युमन एफर्ट्स वरती डिपेंडंट नसतो. तो त्याला ह्युमन एफर्ट्सच्या डायरेक्शनची काही गरज नसते. आणि मॅनेजमेंट मध्ये काय पाहिलं आपण, इट मेनली कन्सर्न विथ द डायरेक्शन ऑफ द ह्युमन एफर्ट्स. काय तो कशाच्या कन्सर्न मध्ये, तो ह्युमन एफर्ट्सच्याच कन्सर्न मध्ये आहे. त्याची जी काही डायरेक्शन असेल ती कोणाची डायरेक्शन असणार आहे, ह्युमनची डायरेक्शन असणार आहे. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट पाहिलं आपण लेवल्स पाहिल्या. तर लेवल्स काय पाहिलं आपण, की ऍडमिनिस्ट्रेटर मध्ये दोनच लेवल असलेला पाहिजे आपण. एक तर तो काय असतो, कोण असतो तो, एक तर ओनर असतो किंवा टॉप मॅनेजमेंटचा माणूस असतो. दोनच लेवल्स असतात. तसं आपण मॅनेजमेंट मध्ये 3 लेवल्स पाहिल्या. त्याच्यामध्ये 3 लेवल्स आहेत, टॉप लेवल, मिडल लेवल आणि लोअर लेवल. त्यानंतर नेक्स्ट होतं कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन मध्ये काय पाहिलं आपण, जो ऍडमिनिस्ट्रेटर राहतो इट कोऑर्डिनेट्स ओनली विथ फायनान्स, प्रोडक्शन अँड डिस्ट्रीब्युशन. तो काय काय पाहतो, फक्त फायनान्स, प्रोडक्शन अँड डिस्ट्रीब्युशन या 3च गोष्टी पाहतो तो. बट इन केस ऑफ मॅनेजमेंट मेनली कन्सर्न विथ द इन्शुरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गनायझेशन. ते प्रत्येक फंक्शन मध्ये असतात, प्रत्येक सेक्टर मध्ये असतात. कशासाठी सेक्टर मध्ये असतात, प्रत्येक कशासाठी असतात ते, इन्शुरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गनायझेशन. ऑर्गनायझेशनच्या स्मूथ फंक्शनिंग साठी ते प्रत्येक सेक्टर मध्ये इन्व्हॉल्व असतात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट होतं एक्सपर्टाइज. एक्सपर्टाइज मध्ये काय पाहिलं आपण, की हा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपर्टाइज, त्यांच्याकडे काय असतं, ऍडमिनिस्ट्रेशनचे एक्सपर्ट खूप असतात पण टेक्निकल एक्सपर्ट कोणीच नसतं. कोणाकडे, ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये. आणि मॅनेजमेंट मध्ये काय पाहिलं आपण, मॅनेजमेंट मध्ये काय पाहिलं आपण, की हाय टेक्निकल एक्सपर्टाइज असतात आणि ऍडमिनिस्ट्रेशनचे पण कसे असतात, हायली एक्सपर्टाइज असतात. त्यानंतर एरिया पाहिला आपण. आता याचा एरिया, वर्किंग एरिया कोणता होता, तर फक्त अप्पर लेवल किंवा टॉप लेवल होता. कोणाचा, ऍडमिनिस्ट्रेशनचा. बट मॅनेजमेंटचा एरिया कोणता आहे, ऑल द एरियाज. जे काही 3च्या 3 लेवल आहेत, टॉप लेवल, मिडल लेवल आणि लोअर लेवल, सगळ्या लेवल्स मध्ये मॅनेजमेंट काय असतं, स्वतः इन्व्हॉल्व असतं. ठीक आहे, कळालं सगळ्यांना. ओके, कळालं असेल तर नेक्स्ट लेक्चरची लिंक तुम्हाला सर पाठवतो.